ফুটপাত যেন আর ফুটপাত নেই। फुटपाथ पे बाइक्स एंड ऑल अलाउड नहीं होनी चाहिए, तो मे बी इट वुड वर्क, बट आई डोंट नो। ফুটপাত বলতে যা বোঝায় এখন সেটা বুঝি না। ফুটপাতটা তো হাঁটার জায়গা, তো সেখানেও যদি গাড়ি উঠে যায় তাহলে আর মানুষ হাঁটবে কোথায়? यूजुअली रोड पे वॉक करना पड़ता है, गाड़ी आती रहती, इट्स वेरी अनसेफ। मतलब हम लोग को आई एम वेरी स्केर्ड वॉकिंग ऑन द रोड बिकॉज आई कांट वॉक ऑन द फुटपाथ। নিরাপদে এবং সুষ্ঠুভাবে ফুটপাতের উপর হাঁটা মানুষের মৌলিক অধিকার, এমনই নির্দেশ সর্বোচ্চ আদালত তথা সুপ্রিম কোর্টের। কিন্তু যাদের জন্য এই ফুটপাত, তারা সুষ্ঠুভাবে হাঁটতে পারছেন না। কখনো কখনো এই ফুটপাতের উপর উঠে যাচ্ছে সাইকেল বা মোটরসাইকেল বা ছোট গাড়ি। এতে যারা ফুটপাত দিয়ে হাঁটেন সেই পথচারীরা হাঁটবেন কোন দিকে সেই চিন্তায় তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই ফুটপাত না থাকাকে কেন্দ্র করে একটি 5 বছরের শিশুকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। তার বাবা আদালতে যান এবং সেই আদালতে গিয়ে তিনি জানান যে রাস্তায় ফুটপাত না থাকার কারণে তার ছেলের প্রাণটাই হারাতে হয়েছে। আদালতের পক্ষ থেকে এই মামলার পরেই কিন্তু কড়া নির্দেশ যে ফুটপাত মানুষের মৌলিক অধিকার, কিন্তু যাদের জন্য ফুটপাত তৈরি করা হয় তারা ঠিকভাবে হাঁটতে পারেন না। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় ফুটপাতের উপর উঠে যাচ্ছে সাইকেল, ফুটপাতের উপর উঠে যাচ্ছে মোটরসাইকেল। এর ফলে পথচারীরা ঠিক কোন দিকে হাঁটবেন সেই চিন্তায় কিন্তু ব্যস্ত থাকেন বাইরে বেরিয়ে। এর ফলে দুর্ঘটনাও ঘটছে। এই রকমই একটা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাতে হয়েছিল 5 বছরের এক শিশুকে। বাবার সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল এবং তার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, তার ফলে তার মৃত্যু হয়। বাবা আদালতে এই নিয়ে মামলা করে, আদালতে জানান যে ফুটপাত না থাকায় তার সন্তানকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই কিন্তু কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে। ফুটপাত রাখতে হবে, শুধুমাত্র মোটর গাড়ির জন্য নয়, রাস্তা মানুষ যাতে স্বাধীনভাবে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে সেদিকেও কিন্তু নজর দিতে হবে। আমরা কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলবো। এই যে ফুটপাত থাকা এবং ফুটপাত না থাকাতে समस्याएं की पड़े मानुष। फुटपाथ से तो चलते हैं मगर हमेशा देखते हैं कि मोटरसाइकिल व साइकिल फुटपाथ से जाते हैं व रोड पे स्टॉप हो जाता है, तो इसलिए फुटपाथ बहुत छोटा हो जाता है। तो फुटपाथ में चलने का आपका तजुर्बा बताइए। हाँ, मतलब बेसिकली जो भी व्हीकल्स या छोटे व्हीकल्स लोग खड़े करते हैं उससे थोड़ा दिक्कत तो होता है, और ये बिकॉज ऑफ कि स्पेस है नहीं, मेट्रो सिटी में तो स्पेस उतना मिलेगा नहीं, जो लोकल पब्लिक है वो इधर ही खड़ा कर देते हैं, थोड़ा दिक्कत होता है, बट इट्स ओके। तो क्या करना चाहिए? छोटे व्हीकल्स के लिए कि स्पेशल मे बी फ्री सर्विस और गवर्नमेंट तरफ से प्रोवाइड होती है, तो एक स्पेशल पार्किंग होना चाहिए जहाँ अपने व्हीकल्स खड़ा कर सके, और इसके लिए एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए कि आप यहाँ खड़ा नहीं कर सकते। बट आप देख सकते कई बार सब बोर्ड नहीं है कि आप इधर गाड़ी खड़ा करेंगे नहीं करेंगे। तकलीफें तो होती है रास्ते में चलने के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे सिचुएशन में कभी पड़े हैं? पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ खुद को। থ্যাংক ইউ। দেখি আরও কিছু মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলি, তারা কি বলছেন, রাস্তা দিয়ে ফুটপাত দিয়ে হাঁটার সময় কোনো সমস্যায় পড়েছেন কিনা, তার জীবনে কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা, বা তার সামনে কোনো ঘটনা তিনি দেখেছেন কিনা। ফুটপাथ से तो चलते हैं तो कभी कभी क्या तकलीफ होता है, शॉप होता है छोटा गाड़ी जैसे बाइक साइकिल फुटपाथ से चलने लगता है, तो तकलीफ क्या होता है? हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज फुटपाथ का मतलब ही लाइक फॉर पेडेस्ट्रियंस है ना, तो उसमें फिर आप पार्क कर देंगे बाइक एंड ऑल, तो फिर द डिस्टर्बेंस थोड़ा क्रिएट हो जाता है। कभी तो मेन रोड छोड़ के देखते हैं कि बाइक फुटपाथ में आ जाता है, तो तकलीफ तो तब होता है। होता है क्या तकलीफ। करना चाहिए सरकार को, क्या इस बारे में डिसीजन लेना चाहिए? आई पता नहीं नहीं पता, मैं भी ऐसा रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज लोग मानेंगे नहीं, है ना। तो अगर स्ट्रिक्ट कर देंगे रूल्स में भी, क्या पता तब अगर ज़्यादा पुलिस वाले रहेंगे, अगर वो उनको
रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि फुटपाथ पे बाइक्स एंड ऑल अलाउड नहीं होनी चाहिए, तो मे बी इट वुड वर्क, बट आई डोंट नो. आप क्या बोलेंगे? सेम रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए कुछ. तकलीफ तो होता है जो फुटपाथ में चलने के वक्त तो तकलीफ तो होती चलनी है. नहीं चाहिए कार्स. पार्क डेट स्टिल बेटर, बट चलनी नहीं चाहिए. मेरे को चलते तो बहुत दिक्कत होता है, हॉर्न मारते हैं. लेकिन नॉर्मल वॉकिंग के लिए स्पेस है तो बहुत सी जगह तो फुटपाथ नहीं भी होता है, तो वहाँ पर होना चाहिए क्या? क्रॉस होना चाहिए. फुटपाथ हर जगह होना चाहिए, लाइक एक स्पेस होना चाहिए चलने के लिए, लाइक सेफ्टी भी रहता है लोगों का, फिर सेफ्टी भी रहेगा, इसलिए उसके लिए फुटपाथ इज़ इम्पॉर्टेंट. এমন কোনো সমস্যা হয় যে ফুটপাতে বাইক উঠে যাচ্ছে, সাইকেল উঠে যাচ্ছে, ফুটপাতে রাস্তাই নেই যাবার কি বলবেন? ফুটপাত আসলে হাঁটার জন্য, এখানে সাইকেল বা গাড়ি এগুলো তো প্রযোজ্য না, এটা আসলে সরকার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করাটাই মনে হয় উচিত. ফুটপাতে তো দেখা যায় যে দোকান টোকান হয়ে গেছে, মানুষের হাঁটতে কতটা সমস্যা হয়? আপাতত কিছু হয়নি, আমি সেরম অত কিছু ঘন ঘন এখানে নেই, মোটামুটি যেতে পেরেছি। না ফুটপাতে তো হাঁটেন, মানে সবসময় দেখেছেন রাস্তা কি থাকে ফুটপাতে? ফুটপাত কি থাকে অ্যাকচুয়ালি? ফুটপাথ বলতে যা বোঝায় এখন সেটা বুঝি না। রাস্তা দিয়ে কি মানে ফুটপাত দিয়ে কি হাঁটা যায় ঠিকঠাক? মোটামুটি হাঁটা যায়, কোনো সমস্যা হয় না? না খুব একটা হয় না. মানে বাইক উঠে যাচ্ছে, কোনো সাইকেল উঠে যাচ্ছে, তো রাস্তা ব্লক হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা একটু প্রবলেম হয়, রোডের মধ্যে দিয়ে যাওয়াটা বেটার. মানে ফুটপাত দিয়ে হাঁটছেন, হঠাৎ করে দেখলেন যে আপনার ওখানে জায়গা নেই যাওয়ার, আপনি রাস্তা দিয়েই আপনাকে হেঁটে যেতে হচ্ছে। হ্যাঁ, ওটা একটুখানি অডট লাগে যে গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে বা যখন তখন যা ইচ্ছে হতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট. এরকম হয়েছে সিচুয়েশন আপনার সঙ্গে? হ্যাঁ, অনেকবার হয়েছে এরকম. কি হয়েছে? মানে রোড দিয়ে যাচ্ছি, যে কোনো গাড়ি চলে আসছে বা ওরা উল্টোপাল্টা বলছে যে এখান দিয়ে যাও, এখান দিয়ে কেন যাচ্ছ, সেরকম. কি রে, তোর বেশ র্যাশ হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ রে, কি করব বলতো, র্যাশগুলো কিছুতেই কমছে না। অনেক কিছু ইউজ করলাম তবুও কমছে না। আমার মনে হয় তোকে কোনো একজন ভালো ডার্মাটোলজিস্টের কাছে দেখানো উচিত। তুই ঠিক বলেছিস, কিন্তু কোনো ভালো ডার্মাটোলজিস্ট থাকলে একটু সাজেস্ট কর না প্লিজ। এই তোর তো একবার র্যাশ হয়েছিল না, তুই কোথায় দেখিয়েছিলিস? তুই একবার গৌরীদেবী হসপিটালসে দেখাতে পারিস, ওখানে ভালো এক্সপিরিয়েন্স ডার্মাটোলজিস্ট আছে। আমারও সেম প্রবলেম হয়েছিল, এখন ওখানে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমি এখন ঠিক আছি। গৌরী দেবী হসপিটাল, রাজবাঁধ, দুর্গাপুর। যোগাযোগ 8001003333, 8001113333। অনেক সময় কি ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় হাঁটতে হয়? মানে এমন একটা সিচুয়েশন, দোকান এতটাই গ্যাঞ্জে, ওখানে লোকজন আছে যে আপনি হাঁটতে পারছেন না। মানে ফুটপাত কি অ্যাকচুয়ালি ফুটপাত আছে? কিছু কিছু জায়গায় যেমন এখানে অসুবিধাই হয়, বা গড়িয়াহাট নিউ মার্কেট ওখানে তো প্রচণ্ডই অসুবিধা হয়। কিন্তু হ্যাঁ, মানে এইগুলো কলকাতার তো স্পেশালিটি, ফুটপাতের দোকান। বাট হ্যাঁ, তার মধ্যে দিয়েও অসুবিধা হয়। বাট মানে ফুটপাত ছেড়েই সবসময় করা উচিত বলে মনে করছেন? হ্যাঁ, সেটা মানে ফুটপাতটা রেখে ওদের জন্য একটু ভেবে ওদের একটা কোনো একটা জায়গা করে দিয়ে তারপরে ফুটপাতটা, যাতে মানুষ হাঁটতে চলতে পারে। কারণ রাস্তা দিয়ে হাঁটাটা তো সেফ নয়, গাড়ি দাঁড়িয়ে আসছে, তো এটাই মনে হয়। কি করা উচিত? যারা হকার্স আছে তাদের জন্য কিছুটা ভেবে একটা জায়গা করে তারপরে ফুটপাতটাকে খালি করা উচিত, আমার এটা মনে হয়। সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে ফুটপাত হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার, মানুষ যাতে নিরাপদে সুষ্ঠুভাবে হাঁটতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। কি বলবেন? সে তো অবশ্যই, কিন্তু এতদিন যখন সেগুলো ভাবা হয়নি, এখন ওরাই বা কোথায় যাবে? এখন এই গরমের মধ্যে যদি ওরাও কাজ না করতে পারে, তখন তো ওদের ব্যাপারটা একটু ভাবা উচিত। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বাইক উঠে যাচ্ছে ফুটপাতে, সাইকেল উঠে যাচ্ছে। তো হয়, সে তো হয় না। আমার এখানেই স্কুল ছিল, তো তখন তো প্রচণ্ড অসুবিধা হতো স্কুল থেকে যাওয়া আসা করতে, মানে মেট্রো স্টেশন অবধি যেতেই প্রচণ্ড খারাপ অবস্থা, মানে ফুটপাত দিয়ে হাঁটাই যেত না। বাট হ্যাঁ, এতদিন যখন ভাবা হয়নি, এখন ওদেরকেই এক্ষুনি এরকমভাবে উঠিয়ে দেওয়াটাও ঠিক নয় বলেই আমার মনে হয়। ফুটপাতে দোকান রেখে বাইক সাইকেল যাতে না ওঠে সেদিকে সেটার দিকে তো নজর দেওয়া অবশ্যই উচিত, সেটার দিকে তো নজর দেওয়া। কারণ ফুটপাতটা তো হাঁটার জায়গা, সেখানেও যদি গাড়ি উঠে যায় তাহলে আর মানুষ হাঁটবে কোথা থেকে? ফুটপাত কি অ্যাকচুয়ালি ফুটপাত আছে? फुटपाथ नहीं अच्छे, एकदम भी नहीं अच्छे। ये तो पूरा जगह भरा हुआ है आपका, स्टॉक वेंडर्स है, बहुत गंदा आदत है यहाँ पे, सब कुछ टूटा हुआ है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक हियर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक हियर। আর এই যে বাইক বা সাইকেল ফুটপাতে অনেক সময় উঠে যাচ্ছে, মানুষ কত ডিফিকাল্ট। वेरी डिफिकल्ट मतलब
यूजुअली रोड पे वॉक करना पड़ता है, गाड़ी आती रहती, इट्स वेरी अनसेफ, मतलब हम लोग को आई एम वेरी स्केर्ड वॉकिंग ऑन द रोड बिकॉज आई कांट वॉक ऑन द फुटपाथ। ये तो पूरा एरिया इट्स वेरी बैड सिचुएशन। মোটর চালিত গাড়ির জন্য রাস্তা করা হলেও সেখানে দেখতে হবে যে ফুটপাত যাতে থাকে, তার কারণ পথচারীরা যাতে নিরাপদে ফুটপাত দিয়ে হাঁটাচলা করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। পুরসভা বা পুরো কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে, এমনই কিন্তু কড়া নির্দেশিকা সুপ্রিম কোর্টের। আমরা বেশ কয়েকজন পথচারীর সঙ্গে কথা বললাম, তাদেরও বক্তব্য যে ফুটপাত যেন আর ফুটপাত নেই, ফুটপাত দিয়ে হাঁটাটাই সবচেয়ে কঠিনতম বিষয় হয়ে উঠেছে। তার কারণ একদিকে যেমন ফুটপাত ঘিরে দোকান রয়েছে, অন্যদিকে ফুটপাতের উপরেই উঠে যাচ্ছে গাড়ি, এবং এই সবের কারণে পথচারীদের কিন্তু সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই পথচারীদের জীবন সুরক্ষিত করতে ফুটপাতগুলিকে যাতে আরও বেশি সুরক্ষিত এবং ফুটপাত নিয়ে ব্যবস্থা করা হয়, বিশেষ নজর দেওয়া হয় ফুটপাতের প্রতি, এমনও কিন্তু দাবি তুলছেন পথচারীরা। ক্যামেরায় উৎস রায়ের সঙ্গে নাজির রহমানের রিপোর্ট, আর+ নিউজ, কলকাতা। খবরের নামে প্রতিদিন সন্ধে আপনার ড্রয়িং রুমে কি শুধুই চিৎকার চেঁচামেচি খেয়ে আসে? বিতর্কের নামে চলে গালাগালি আর কাদা ছোড়াছুড়ি। এবার সময় পরিবর্তনের, কারণ আমরা কান ফাটানো চিৎকারে বিশ্বাস করি না, আমরা বিশ্বাস করি খবরের সত্যতায়। আমরা কোনো পক্ষের হয়ে গলা ফাটাই না, আমরা সাধারণ মানুষের হয়ে প্রশ্ন তুলি। চিৎকার নয়, শুধু খবর হবে যেখানে বিতর্ক আছে কিন্তু কুৎসিত ঝগড়া নেই। সঠিক তথ্য, বিশ্বস্ত খবর। নজর রাখুন আর+ নিউজে।